की फतेह। कल तो एक टैलीविजन राही एक कूड़ प्रचार जिहड़ा है वो शुरू किया गया। मैं परसों एक इंटरव्यू एक फेसबुक ते लाइव होके कुछ गल्लां स्पष्ट कीतियां सन। स्पष्ट कीतियां सी सरदार दलजीत सिंह चीमा दे झूठ बारे, उन्हां दी अपराधी वृत्ति बारे और उन्हां दे गैर इखलाकी कामां बारे, उन्हां दे भ्रिष्टाचार बारे। लेकिन वो इन्ना बुखला गए कि उन्होंने उन्हां चीज़ां दा उन्हां गल्लां दा जवाब देने की बजाय जिहड़े फैक्ट्स है उन्होंने तरोड़ मरोड़ के डिस्टॉर्ट करके और इन्ना मैनिपुलेट करके अपनी फ्रस्ट्रेशन कढ़न की कोशिश की है कि उन्होंने राही मैं उन्होंने उस वीडियो च भी आख्या सी कि सरदार दलजीत सिंह चीमा जी तुसी बहादुर नहीं, तुसी बुज़दिल हो, तुसी मर्द नहीं, क्योंकि गुरमत का सिद्धांत है सूरबीर बचन के बली। और एक किताब जी है काजी नूर मोहम्मद ने भी ये बारे सिंघां का करैक्टर लिखा है कि वो सामने होके वार करते हैं, पिठ से वार नहीं करते। लेकिन तुसी तो धर्म नूं मनदे ही नहीं, इस करके तुसी धर्म नूं अपने काम लई यूज करते हो। पहला तुसी मेरे खिलाफ मेरे पिंड के लोगों को यूज करने की कोशिश की, तुसी फेल होए। तुसी कोई उद्यम नहीं छड्डिया जदों दा 2008 तो तुसी साडे इस इलाके च आए हो। तुहाडा टारगेट जिहड़ा है वो लालपुरा परिवार एक नंबर ते रहा। तुसी मैनू जानी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, माली नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है और कोई कसर नहीं छड्डी। ते तुहाडा इक्को ही रहा जिहड़ा मैं उस दिन शब्द तुहाडे लई वरतिया सी वो गलत सी कि तुसी दरवेश हो। तुसी झूठी दरवेशी का लोकां दे सामने पाखंड बनाया होया। मैं तुसी जिहड़ी है मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट कराई श्री केसगढ़ साहब ते। मैं उहदे बारे जाना नहीं चाहांगा कि वो किस तरह की हुई की कीता, लेकिन आ फोटो है उन्हां बंदियां दी। ये तुहाडे मैं शब्द वरतिया सी शिकारी दे कतूरे, शिकारी दे खंडे। शिकारी आप पिछे लुक जाता, अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिरगाहे, सीस नवाए क्या किए जे रिधे कसुदा जाए। यही तुहाडे खंडे आ, यही तुहाडे कतूरे आ। तुहाडे कोल होर कोई बंदा नहीं हैगा तुहाडे नाल। ये गल मैं कीती सी। इन्हां कतूरियां नूं तुसीं जगह जगह इस्तेमाल करदे हो मेरे खिलाफ। तुसीं गल कीती मेरे घर दे उत्ते रेड करवाता। लख लानत है एक गुरसिख के घर के उत्ते तुसी रेड कराओ। किस काम लई? कि मैं गुरमत की मर्यादा नहीं रखी। तुसी वेख लिया तुहानूं मूंह दी खानी पई। मैं तो नहीं सी पिछले 10 दिन तो ते तुहाडे पल्ले की पिया। तुसी मैनूं ये दसो। दूजी गल हुण जदों तुसी मैं सवाल कीते मैनूं बड़ा ही चंगा लगदा चीमा जी जे आप जी पूरी दी पूरी वीडियो लोगों के सामने पेश कर दे। मैं उदों भी तुहानूं परसों भी गल आखी सी कि तुसी कदे किसी दे चड्डियां च वड़दे हो। लफ्ज भी मैं चड्डियां च वरतिया, कदे किसी दे चड्डियां च वरदे हो। मकसद तुहाडा केवल ते केवल जिहड़ा है लालपुरा परिवार नूं इकबाल सिंह नूं नुकसान पहुंचाउण दा। 26 तरीक नूं 25 या 26 सितंबर नूं किसानां दे हक च रैली कीती, तुसी भी कीती, कांग्रेस वाले ने भी की, दूजिया ने भी की। तुहानूं किसानां ने वड़न नहीं दिता। लेकिन जदों तुसी रोपड़ च रैली कर रहे सी ते तुहाडा जिहड़ा कतूरा वो मेरे खिलाफ ही भौंक रहा सी। भौंकदा की सीगा कि जी ये जिहड़ी ह्यूमैनिटी दा काम है ये वोटां लई हो रहा। ह्यूमैनिटी दी सेवा वोटां ओए ह्यूमैनिटी दी सेवा उदों शुरू की जदों कोरोना शुरू होया। मैनूं अपने इलाके नाल प्यार है। मैं इलाके दी तुसी सेवा का जवाब लंबी सड़क खिंच के करदे। तुसी जिन्नी सेवा मैं कीती है तुहाडे कोल तां सारे साधन सी, बथेरा माल पानी इकट्ठा कीता सी, तुसी मेरे तो वध सेवा करदे।
फिर तो स्वाद आ जाता कि तुसी बड़े वड्डे सेवादार हो, लेकिन तुसी उस जोगे है ही नहीं। क्योंकि तुहाडा जिहड़ी है ना, तुसी सेवा क्यों करनी? जिहड़ा बंदा आप डाकू होवे वो सेवा थोड़ी करेगा। चीमा साहब तुसी सियाणे बनो, फिर तुसी आप लोग हैं उन्होंने पिछे बंदे भेजे कि लो जी एक तुहाडा जिहड़ा चमचा आ जिन्हों लोग कहते पता नहीं की कहते भी क्यों इत्थे जिहड़ा चिट्टा आ गया या की उन्होंने कहते चावला जिहड़ा है वो पता नहीं चिट्टे करके चावला कहते उन्होंने। सिखाई का कोई जात-गोत होंदा ही नहीं ते ना ही है। असीं तां लोग अपने नावां तो पहचाने जाते हैं, अपने पिंडां तो पहचाने जाते हो। हाँ जी, ये चिट्टा आ या चाह वाला आ या चाह की हैगा ਉਹਦਾ नाम मैनूं नहीं पता। हाँ जी, क्योंकि वो बंदे का नाम लैण योग भी है नहीं। वो चिट्टा साहब जिहड़े है उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। आ उन्हां दीयां फोटोआं ने, आ फोटो उन्होंने की अगे ला के, और फोटो ने कहा की गया कि मैं किसानां नूं खालिस्तानी आखिया, मैं किसानां नूं कोई किसानां दे बारे अपशब्द वरते। श्रीमान जी तुसी उस पूरी वीडियो वेखो और उन्हें लागू करो। ਉਹਦੇ ਚ मैं स्पष्ट किया कि मैं किसान है, किसानां की इज्जत करदा है, किसानां दे हर मसले ਲਈ विदिन पार्टी अपनी पार्टी नाल अपनी ਜਿਹੜੇ है जिथे तक मेरी पहुंच है सरकार नाल मैं ਉਹਦੇ बारे गल करना। और मैनू पता कि किसानी घाटे का सौदा है। चंगा होया हुंदा जे तुसी सारी वीडियो विखा के ये दस दे, क्योंकि तुसी विखा नहीं सकते, तुसी आप किसान नहीं। मैं ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਮਰਦ ਬਣੀਦਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੀਦਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ अली बाबा 40 चोर पाले हुए हैं, उन्हां 40 चोरां नूं खंडे कह लो, कतूरे कह लो, तुसी उन्हां तो अगे कुछ नहीं। तुसी हुण इन्हां कतूरियां नूं किसान दस रहे हो। ये तुहाडे ये कतूरे है, तुहाडे किसान तां इन्हां नूं वड़न नहीं दिंदे। मैं इन्हां दी गल करना, तुसी यही फोटो विखा के, आही फोटो तुसी विखा के उस टेलीविजन चैनल ते गल कर रहे हो, इन्हां च कल्ला कल्ला पछाण लो कौन है। इस केवल ते केवल तुहाडे कतूरे है, किसान इन्हां चों कोई भी नहीं। तुसी किसानां दी पिछे ना खड़े हो, तुसी अगे आओ, तुसी अपना किरदार नंगा करो। लोग तुहानूं चंगी तरह जानते हैं और चंगी तरह गल करते हैं। फिर मुड़ के तुसी किसानी पक्खा गल नहीं कर सकते, क्योंकि तुसी है ही झूठ ते खड़ा। तुसी तां किसानां नूं उकसा रहे हो। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ मैं उस चैनल नूं तुसी राजसी मकसद लई मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हो, ताकि तुसी मेरे खिलाफ लोगों नूं भड़काया जा सको। श्रीमान जी तुसी तुहाडा किसानी नाल कोई संबंध नहीं, तुसी किसानी की गल भी नहीं कर सकते, क्योंकि खेत वड़ के तां कदे वेखिया ही नहीं। तुहाडा जिहड़ा केवल ते केवल मकसद है भी इकबाल सिंह नूं बदनाम किया जाए, किसानां नूं उकसाया जाए और जिहड़ी है गल की जाए। किसान मेरे वीर ने, सत्कारयोग ने, मेरे रिश्तेदार भरा सब कुछ साथी ने। मैं किसानां च वसना, किसानां दे नाल वसना है। तुसी पूरी वीडियो सुना के स्पष्ट कर दिंदे मैं किसान दी किन्नी महिमा गाई है, ते तुहानूं जिहड़े कतूरे आ वो भी मैं स्पष्ट कर दिते हैं। यही तुहाडे कतूरे आ जिन्हां नूं लै के तुसी जगह जगह तुरे फिरदे हो। ये कतूरे जिहड़े आ इन्हां नूं तुसी लै लो, जगह जगह लैके तुसी इहनूं तुरे फिरदे। दूजी गल है किसानी दी गल छड्ड दिओ। तुहानूं लगा हुण तुहाडे कोल आ गया कि धर्म जिहड़ा है मैं इहदे च अकसावां लोकां नूं,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦੇ ਹਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿਰਗੁੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਜਦੋਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਤੂਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਆਓ, ਆਪ ਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਸੀ 79 ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 4/11/79 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੇਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ 18, ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 18 ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈਗੇ ਆ, 4 ਹੀ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਰਾਮਾਇਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਟਕਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि ये किताब दो फिरकिਆਂ ਨੂੰ जोड़न वाली है ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ PhD'ਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਬਣਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਝਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਸ PTC ਤੇ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਏ ਕਰਪਟ, ਕਾਵਰਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟੀ ਪਰਸਨ। ਯੂ ਆਰ ਏ ਕਾਵਰਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟੀ ਪਰਸਨ। ਕਰਪਟ ਯੂ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੋ, ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਾਣਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, 75 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ 12 ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ
डिस्टॉर्शन करनी बंद करो। जड़ी है ये जड़ा आप आओ सामने, बहादुर बनो, बहादुर बन के चीमा साहब गल करो, मैं तुहानू इहदा जवाब देंगा। तुसी किसी दे, मैं तो अगे कही जाना कि तुसी बुजदिल हो, मैं तो कही जाना कि तुसी जिहड़े आ तुसी तुहाडे च हिम्मत ही नहीं, मैं तो ये कही जाना तुसी मर्द ही नहीं, तुसी फिर उन्हां कतूरियां दे मगर ही भज्जे फिरदे हो। कदे कोई कतूरा बयान दिंदा, कदे कोई कतूरा बयान दिंदा। तुहानू शर्म आनी चाहिदी है, तुसी किसानां नू कतूरे कह रहे हो। तुहानू दलजीत चीमा जी, तुहानू क्योंकि तुसी डिस्टॉर्ट कीता मेरा बयान, तुसी पूरा सुनाओ ते अपने आप नू स्पष्ट करो तुसी कित्थे हो। मैं तो केवल ये करना, तुसी तां सिख है, सिख तुसी है ही नहीं, यू आर नॉट सिख। सिख सिखां दी तां परिभाषा ये है, सूरबीर बचन के बली। जिहड़ा बहादुर हुंदा वो बचन दा बली हुंदा। दूजी गल, सच सब ना होए दारू, पाप कढे धोए, नानक बखाने बेनती, जे सच पले होए। इधर के बोल रहे हैं हरकतां करते ने तो सारे अपने खाते च ना पाउण। असी मेरी उन्होंने अपील है कि यह जी बयानबाजी बंद करो, किसानां दा अंदोलन किसानां दा अंदोलन रहन दिओ, और तुहानू इदां दीयां गल्लां कहण दा, अपना जुलूस आप कढाउण दा कोई अधिकार नहीं। लोकां ने तुहानू मूंह नहीं लाउणा जे तुसीं यही करते गए। राजवंत ਸਾਹਿਬ लगातार किसानों की जान जा रही है, किसान शहीद हो रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦ ਲਈ। ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ honest and upright people like you can bring about miracles। ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਸਿੱਧੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਤੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਤੂਰੇ ਤੇਰੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਪੜ। ਉਹੀ ਕਤੂਰੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਉਹੀ ਕਤੂਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਲ ਕੀ, ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੱਕ ਦੀ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਫੇਰ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜੋ, ਮਰਦ ਬਣੋ, ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਗਰੀ ਚੁੱਕੀ ਬੰਦਾ ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਬੜਾ ਚੁਬੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਇਹ ਚੋਰ, ਇਹ ਕਾਵਰਡ ਕ੍ਰਾਫਟੀ ਆਦਮੀ ਐਂਡ ਕਰਪਟ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਮਾਰ ਹੱਥ ਦਲਜੀਤ ਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 40 ਚੋਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੂੰ ਉਹ 40 ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ 41ਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 20 ਕੀ ਹੈ, 40 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 40 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਆ, ਮਰਦ ਬਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।